به نام خداوند دانا و توانا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزان عزیز. امیدوارم صحت و سلامت باشین. به یکی از دروس دیگر انگلیسی صنف 12 خوش آمدین. در این ویدیو و در این درسمان را از صفحه 93 و فصل 8 آغاز میکنیم. Page 93, Unit 8, Universities in Afghanistan. Well, let's get started firstly with some points that you will be able to learn about them at the end of this unit. Talk or discuss about future career of themselves. Learn transitive and intransitive verbs and using of commas with who, which, and that. Read paragraphs about universities in Afghanistan. Know the new words and use them in sentences. Review some grammatical points such as using of commas with who, which, and that. خب در این فصل ما شما در مورد دانشگاه‌های افغانستان صحبت می‌کنیم و در پایان این فصل شما قادر به یادگیری این موارد خواهد بودید. اول که در مورد مسلک یا وظایف آینده‌تان صحبت خواهد دانستیم. در مورد افعال انتقالی و غیر انتقالی صحبت خواهد کردیم. مقاله های در مورد دانشگاه ها در افغانستان خواهد خواندیم. لغات جدید را یاد میگیریم و آنها را در جملات استفاده میکنیم. و مورد آخری که بعض از نکات گرامری مثل استفاده کردن کامه ها با ضمایر who, which و that را خواهد آموختیم. Lesson 1, page 94, Universities in Afghanistan. As it seems you are in the last year of secondary school, now discuss with your partner about yourself and your partner's future career. خب گفته قسمت که معلوم میشه شما سال اخیر لیسه تان است و حالا در مورد وظیفه آینده خودت و همسنفیت باید بحث بکنیم. Part A. Try to answer the following questions about your partner as you discuss with him or her. گفته و سوالاتی که در ذهن است پاسخ بدید. Number 1. What is your partner's name? نام دوستتان چی است؟ What is he or she about to do? او میخواد که چی انجام بده؟ یعنی در این نزدیکا. Number 3. What are your partner's favorite subjects? و مضامین مورد علاقه همسنفی کدام ها است؟ Now come to part B. In part B, it says, look at these new words and at the words in the box. Choose the words from the box which you think best explain the new words. اینجا بر ما لغات جدید را داده و این لغات جدید را معناهایشان را در باکس نوشته. گفته شما کوشش کنید که پیدا بکنید معنای هر لغت را که در باکس است و آنها را با هم ارتباط بدید. Well, let's get started first with the new words. Career. Career به معنای مسلک یا وظیفه. To tell the truth. گفتن واقعیت. About to. یعنی به زودی یا تقریبا. Keep on. ادامه دادن. Keen on. مشتاق بودن یا علاقمند بودن. Grades. نمرات و درجه. Consider. فکر کردن یا ملاحظه کردن. حال شما معنای لغات را فهمیدین؟ کوشش بکنید که معنای از اینا را از باکس پیدا بکنید. ویدیو را اینجا استاد بکنید. خودتان کوشش بکنید که معناهای اینا را از باکس پیدا بکنید. بعدش بیاین چک بکنید که چند تا لغت را شما معنایشون را درست پیدا کردید. اینم از معناهای لغت ها. Career means job. To tell the truth means in fact. About to, soon. Keep on, continue. Keen on, interested in. Grades, marks. Consider, think about. Okay, now let's come to part C. Finally, discuss these general questions about universities in Afghanistan with your teacher and your classmates. خب گفته در مورد این سوالات عمومی در مورد دانشگاه‌های افغانستان با استادتان و یا همسنفیتان بحث بکنیم. Number 1. Do you know the names of universities in Afghanistan? آیا نام‌های دانشگاه‌های افغانستان را میشناسین؟ Of course, yes. Kabul University, Kabul Polytechnic University, Herat University, and the Kabul Medical University. Number 2. Do you need English for all universities in Afghanistan? گفته آیا انگلیسی بر تمام دانشگاه‌های که در افغانستان است ضروری است؟
Yes, absolutely yes. For all universities, we need to know English. Number three, would you rather get a job or go to university when you finish school and why? rather به معنای ترجیح دادن. گفته آیا شما وقتی مکتب خلاص کردین ترجیح میدین وظیفه بگیرین و یا دانشگاه برین؟ با دلیلش بیان بکنین. Well, I am asking this question from you guys. Tell me about this question in the comments box below and don't forget this to say the reasons. Listen to page 95 conversation practice. Number 1. Practice a conversation in column A below about lesson 1 with your teacher. خب اینجا گفتگو یا محاوره است بین عبدالله and teacher. I'm going to read the conversation. Listen carefully. I'm going to read and translate them all each dialogues. Abdullah, I'm about to finish school, but to tell you the truth, I'm not very happy. خب عبدالله گفتم من تقریبا در حال تمام کردن مکتب هستم اما اگر راستش رو بگویم من زیاد خوشحال نیستم. Teacher, what a pity. What are you going to do? گفته what a pity به معنای حیف است، افسوس و یا متاسف هستم. میخوای که چی؟ انجام بدی. Abdullah, I don't really know. I could go into the family business, but I would rather keep on studying. گفته من واقعا نمیفهمم میتونم که تجارت خانوادگی ما برم و یا اما من ترجیح میدم که تحصیلات ما ادامه بدم. Teacher, have you thought about going to university? آیا در مورد از اینکه به دانشگاه بدی یا پانتون بدی فکر کردی؟ Abdullah, no, not really. I don't know enough about it. گفته راستش زیاد نی به خاطر از اینکه من معلومات کافی در موردش ندارم. And teacher said, well, you should consider getting a Bachelor of Arts or a Bachelor of Science. خب بچلر به معنای لسانس درجه تحصیلی لسانس هم میگن. گفته خب تو باید که در مورد گرفتن لسانس در هنرها یا گرفتن لسانس در بخش ساینس فکر بکنی. Lesson 3 page 96 Transitive and intransitive verbs. خب صفحه سوم و درس سوم و صفحه 96 در مورد افعال متعدی و غیر متعدی صحبت میکنن. حالا ببینیم امروز یزی آشنا بشیم که transitive و intransitive verbs چی هستن و در کجا استفاده میشن. So let's get started. Transitive and intransitive verbs. So, look at this example. Ahmad is doing his homework. خب به این جمله ببینیم. ما شما میفهمیم یک جمله در انگلیسی به طور عادی از سه بخش فاعل، فعل و مفعول ساخته میشه. فاعل که به نام سابجکت است یا کننده کار، فعل که کلمه ای است که عمل یا حالت را در جمله نشان میده و آبجکت یا مفعول کلمه ای که عمل را دریافت میکنه یا کار بالا از چی شده انجام شده. خب حالا در این جمله احمد is doing his homework. احمد کار خانگیش انجام میده. کار کی انجام میده؟ احمد. پس احمد در جمله سابجکت است یا فاعل است. کاری که صورت گرفته چی است؟ doing homework. انجام دادن کارخانگی. پس doing انجام دادن میشه فعلی جمله. It means it is a verb. and در جمله کار سر چی صورت گرفته یا کار شده چی است؟ homework. کارخانگی تکمیل شده. پس عملی که دریافت شده توسط چی است؟ کارخانگی است. کارخانگی هم میشه مفعول جمله. Now let's check what is transitive and intransitive verbs are really mean. Let's start with the transitive verbs. افعال متعدی یا افعال transitive. Transitive verbs are those that require an object. افعال متعدی یا transitive verbs افعال هستند که اینا نیاز به یک object دارن. یعنی حتما یک object باید داشته باشه جمله ما. مثلا I need من ضرورت دارم. This sentence is incomplete. این جمله تکمیل نیست چون معلوم نیست که چی ضرورت دارم. فقط گفتیم I need. So need what؟ اینجا سوال پیدا میشه که چی نیاز داری و جمله تکمیل نیست. What I'm saying I need a dictionary. So now I have an object and this sentence is now complete because it makes sense and you know what I need. حالا جمله تکمیل است به خاطر از اینکه معلوم شد که من چی نیاز دارم.
و در این جمله ببینین I میشه subject، need که فعل ما هسته و dictionary هم چی میشه object. وقتی که حتما یک فعل به object نیاز داشت تا جمله معناش تکمیل کنه، او جمله ما چی میشه؟ او فعل ما فعل transitive است، یعنی حتما به خاطر تکمیل معنای جمله ما و شما به object نیاز داریم. پس need از جمله افعال transitive یا افعال متعدی است. Now let's check what is intransitive verbs. حالا خب فهمیدیم transitive verb یا فعل متعدی افعال هستن اینا که به object نیاز دارن، حتما یا که object در آخرشان بگیرن. حالا intransitive verbs یا افعال غیر متعدی چی است؟ Intransitive verbs cannot have a direct object. خب برعکس افعال متعدی، افعال غیر متعدی افعال هستن که اینا یک مفعول مستقیم داشته نمیتونین، یعنی مستقیما بعد از فعل ما نمیتونیم چی استفاده کنیم؟ مفعول یا object استفاده بکنیم. مثلا I smiled، من خندیدم یا من لبخند زدم. معنای جمله تکمیل است و ما نیاز نداریم به خاطر از اینکه معنای جمله تکمیل شود کدام object یا مفعول در اینجا اضافه بکنیم. پس the subject is doing the action of the verb and nothing receive the action. یعنی در اینجا ببینین subject یا فاعل ما یک عمل انجام میده که عمل چی است؟ خندیدن است. اما هیچ چیز در اینجا نیست که عمل دریافت بکنه، یعنی قرار نیست که عمل خندیدن کدام چیز دریافت بکنه یا سر از اون کار اجرا شود. بنابراین افعال که نیاز به object ندارن یا بعد از اونها مستقیما از object یا مفعول استفاده کردن نمیتونیم، اونها افعال intransitive یا افعال غیر متعدی هستند. مثال بعدی رو ببینید. I am studying in the library. I am studying in the library. من در کتابخانه مطالعه میکنم، در حال مطالعه کردن هستم. Look, I is the subject, studying is the verb, but where is the object? ببینید اینجا I subject یا کننده عمل است، studying اما فعل ما یا عمل است که باید اجرا شود، اما اینجا کدام direct object یا مفعول رو میبینید که عمل studying باید انجام شود؟ نه خیر. پس در اینجا چی است؟ studying به حیث فعل intransitive آمده، فعل غیر متعدی که مفعول مستقیم گرفته نمیتونه. خب بعضی از افعال هم هستن که هم میتونن transitive باشن و هم میتونن intransitive باشن، اما بعضی افعال هستن که فقط transitive و intransitive هستن. Now let's go through some examples. Look, Mohammed bought a new bicycle. Where is the verb? Here is the verb, bought. عمل خریداری کردن. اینجا محمد subject bought. عمل یا verb خریداری کردن است. حالا ببینیم که آیا این یک direct object داره یا نه. As I see a new bicycle. خب محمد چی خرید؟ اگر من فکر کنید a new bicycle اینجا نباشه. محمد خرید. Now there's a question. Bought what? چی خرید؟ A new bicycle. Now I have a complete meaning of the sentence. So this is called bought is from transitive verbs. bought از جمله حالت دوم buy یا خریدن است که از جمله افعال متعدی است، یعنی نیاز به یک object دارد. Then he loves his new bike. He loves his new bike. Okay? Look at this example. اینجا ببینین. He loves. او دوست دارد بایسیکل جدید خودم. حالا در این مثال آیا loves دوست داشتن؟ اگر من فقط میگفتم he loves او دوست دارد، بازم سوال پیدا میشد که چی را دوست دارد؟ صحیح است؟ و معنای جمله تکمیل نبود. حالا که his new bike ای باعث مفعول مستقیم آمده و object گرفته، پس یا میشه چی؟ transitive verb. فعلی که به object یا مفعول نیاز داره. Next example. She met her friend at park. She met her friend at the park. Look, she is the subject, met is the verb, but I have an object that it is her friend. ببینید object گرفته به خاطر از اینکه اگر من میگفتم she met معنای جمله تکمیل نبود و من نیاز داشتم به خاطر از اینکه پیدا بکنم که کی رو ملاقات کرده یک object یا مفعول اضافه بکنم. پس این عمل ملاقات کردن است و عمل ملاقات کردن و مفعول که دوست و دختر است دریافت کرده. بنابراین met از جمله چی است که حالت دوم میت یا ملاقات کردن است، از جمله افعال transitive یا افعال متعدی است. And the last example.
I gave my pen to her. Or I could say I gave her my pen. خب ده اینجا ببینیم. اگر من فقط میگفتم I gave معنای جمله تکمیل نبود. یعنی ای که اول دادن صورت گرفته اما باید معلوم بشده که یک آبجکت یا مفعول ما نیاز داشتیم در اینجا. So, I give my pen to her. My pen is going to be direct object for give. So, I give is from transitive verbs. از افعال متعدی است به خاطر از اینکه به خاطر معنای جمله به خاطر تکمیل شدن جمله به مفعول یا object نیاز داره. Now look at these examples. The baby is sleeping. طفل خوابیده. The baby is the subject of the sentence and sleeping is the verb. Look. آیا ما معنای جمله تکمیل نیست؟ به خاطر اینکه دیگه هیچ object نداریم اما هنوز معنای جمله چی است؟ تکمیل است و به object نیاز نیست. طفل خوابیده. حال جمله تکمیل است معنایش مکمل است از لحاظ گرامری درست است. پس sleeping از جمله افعال چی است؟ intransitive یا غیر متعدی یعنی نیاز به object ندارد تا که معنای جمله چی شود؟ تکمیل شود. یا I cried so hard. من بسیار گریه کردم. So I cried. If I say I didn't use the so hard, I cried. هنوز معنای جمله تکمیل بود که من گریه کردیم. درست است؟ و اینا که هستن cried هم از جمله افعال هستن که به خاطر تکمیل شدن معنای جمله و مفعول نیاز ندارن یا کدام آبجکت نیاز ندارن. The kites fly high. The kites is the subject of the sentence. Fly is the verb and high is the adverb. So we don't have again any object in the sentence. So fly is again from intransitive verbs because we do not need for any object to complete the meaning of the sentence. The last sentence. The students returned to school. شاگردان دوباره به مکتب برگشتند. خب حالا ببینیم. شاگردان returned برگشتن to school به مکتب. ببینید اگر من میگفتم the students returned دوباره شاگردان برگشتن هنوز معنای جمله تکمیل بود و به مفعول نیاز ندارم چنانچه حالا مفعول جمله نداره و افعال غیر متعدی یا intransitive مفعول مستقیم یا آبجکت مستقیم گرفته نمیتونن. Here are some differences between transitive and intransitive verbs. Firstly, a transitive verb requires an object as well as that the intransitive verb does not require an object. خب یک فعل متعدی یا transitive همیشه یک object نیاز داره در حالی که یک فعل غیر متعدی یا intransitive verb که هستن به object یا مفعول نیاز ندارن. تفاوت دومشون. A transitive verb can be used in the passive voice. افعالی که متعدی هستن یا transitive هستن اینا قابلیت تبدیل شدن به passive voice یا جملات مجهول دارن. در حالی که an intransitive verb cannot be used in the passive voice. در حالی که جملاتی که افعال غیر متعدی دارن اینا به شکل جملات مجهول تبدیل شده نمیتونن چون اینا مفعول ندارن و ما در جملات مجهول مجبور هستیم که اول مفعول را پیدا بکنیم مفعول جمله معلوم پیدا کنیم تا در جمله مجهول او را به حیث فاعل بیاریم چون اگر مفعول نباشه ما نمیتونیم که جمله را از حالت معلوم به مجهول تبدیل بکنیم. The next, a transitive verb followed by both direct or indirect object. And an intransitive verb do not require any object, they only followed by some phrases. یک فعل متعدی یا transitive میتونه هم با مفعول مستقیم یا با مفعول غیر مستقیم هر دوشون استفاده شود. مفعول مستقیم یعنی مستقیما بعد از فعل در جمله بیاید و مفعول غیر مستقیم یعنی بعد از فعل ما یک عبارت دیگه بیاید بعد از اون باز مفعول بیاید. در هر دو حالت میتونیم که برای فعلای transitive هم direct object استفاده کنیم هم indirect object. در حالی که intransitive verbs یا افعال غیر متعدی که هستن اینا نیاز به هیچ نوع مفعول ندارن فقط میتونیم که بعض فریز ها یا عبارات را بعد از فعل intransitive در جمله اضافه بکنیم. و اینجا مثال هایشون for example eat, laugh, break and drink is the examples for transitive verbs and for example read, sleep, fast and swim is the verbs for intransitive. There are examples for intransitive verbs
افعالی که در اینجا نوشتیم بعضی از مثالهایی هستند که افعال ترانزیتیو هستند و افعالی که اینجا نوشتیم از جمله مثالهای اینترانزیتیو هستند. و اینجا یک سمبول نوشتیم که اگر شما در دیکشنری یک فعل را جستجو بکنید شاید بر شما سمبول VT نشان داده شود که به منظور از این است که یعنی نمایندگی میکنه که فعل ترانزیتیو است، فعل متعدی است و میتونه آبجکت بگیره و نیاز به آبجکت داره. و اینترانزیتیو اگر فعل اینترانزیتیو شما در دیکشنری سرچ بکنید براتون سمبول VIT نمایان خواهد شد که به منظور intransitive verb هستند، یعنی افعال غیر متعدی یا غیر انتقالی که نیاز به آبجکت یا مفعول ندارند. So it is the practice time. Now let's check how much you got about the transitive and intransitive verbs. بیایید که امتحان بکنیم که چقدر شما افعال ترانزیتیو و اینترانزیتیو درک کردید. این جملات هستند با افعال و شما جمله را میخونید و تشخیص میدین که آیا در این جمله فعل از ترانزیتیو استفاده شده یا اینترانزیتیو. خب ویدیو توقف بدید، یک بار جملات را بخونید و تشخیص بدین که آیا اینا افعال ترانزیتیو هستند یا اینترانزیتیو. Okay, here is the answers. The teacher gave me a new book. Look, we have an object, so it is transitive verb. Gave me a new book. معلم بر من کتاب جدید داد. چون ما مفعول داریم پس این میشه چی؟ فعل انتقالی یا فعل متعدی یا transitive verb. They found a kitten in the yard. آنها یک چوچه پشک را در حویلی یافتند. حالا ما هم فعل داریم و هم آبجکت داریم. با خاطر از اینکه آبجکت مستقیم داره میشه verb transitive. The car stopped suddenly. ناگهان موتر استارت شد یا توقف کرد. خب حالی در اینجا ما هیچ آبجکت نداریم. stopped فعل جمله است و suddenly هم خب قید است. هیچ مفعول در جمله نیست پس ما میتونیم بفهمیم که چی است؟ intransitive verb است. And can you bring some mangoes? گفته آیا تو میتونی بر من مقدار ام تهیه کنی یا ام بیاری؟ So we have bring that it is the verb of the sentence and mangoes that an object, so it is transitive verb. And the last sentence, Feroz laughed so hard. Feroz بسیار بلند خندید. So look, we have the laugh that it is the verb of the sentence, but we do not have any object in here. So we can call laugh is from intransitive verbs. پس بنابراین laugh یا خندیدن هم از جمله افعال intransitive است. خب حالا در مورد افعال ترانزیتیو و اینترانزیتیو خواندیم. بیاین که بریم دوباره به کتاب ببینیم که دیگر کدام موضوعات برای خواندن است. خب در درس سوم و صفحه 97 کتاب یک درس گرامر دیگه است که گفته using commas with who, which and that. و در اینجا بر ما شما از کلاس گفته، از کلاسایی که همراهشون who, which و that استفاده میشه و ما باید همراه اینا کاما استفاده کنیم. خب به خاطر از اینکه بفهمیم اینا کدام کلاس ها هستن، به خاطر چی استفاده میشن و چند نوع دارن، باید بریم توضیحات لازمه در مورد این گرامر نیست یاد بگیریم. خب گرامری که در کتاب ما آمده و نوشته استفاده کردن کامه با جملاتی که who, which و that داره مربوط به relative clauses میشه. relative clauses یعنی قضیه های ارتباطی یا نسبی. حالا با شما میریم که بخوانیم که اینا relative clauses چی ها هستن و در کجا میتونیم که از اینا استفاده کنیم. So first of all, what is a clause? A group of words containing a subject and a verb which form a sentence or part of a sentence. خب اول خود کلاس یا عبارت چی است؟ کلاس که به معنای عبارت هم میگیمش، قضیه هم میگیمش یا بعد و ماده هم میگیمش، اینا به معنای چی است؟ اینا گروپ از کلمات هستند که در خودشان فاعل و فعل دارن که اینا بخش از جمله را میتونن تشکیل بدن یا کل جمله را. پس حالا ما شما فهمیدیم حداقل که عبارت یا کلاس چی است؟ کلاس گروپ از کلمات که حاوی یک فعل و فاعل است میتونن بخش از جمله را تشکیل بدن یا کل جمله را. مثلا در این مثال ببینید I can't cook very well but I make good pancakes. گفتم من زیاد خوب آشپزی کردن نمیتونم اما پنکیک بسیار خوب آماده میسازم. So
I can't cook very well. It is a class. همین جمله که نوشته کردیم I can't cook very well یک جمله است و این یک کلاس شده میتونه چون حاوی چند کلمه است یک معنی مکمل داره هم سابجکت داره هم ورب داره پس این چی است یک کلاس است همچنین جمله دوم But I make good pancakes. I make good pancakes. Again, it has a subject, it has a verb, and it does have complete meaning, so it is called a clause. دوباره این جمله به خاطر از اینکه سابجکت داره ورب داره و یک معنای کلی افاده میکنه چی است؟ کلاس است. خب حالا که کلاس فهمیدیم what is a relative clause؟ حالا کلاس نسبی یا کلاس ارتباطی چی است؟ A relative clause starts with a relative pronoun who, which, where, that, whose, whom, and so on. A relative clause یا یک کلاس نسبی کلاس است که با افعال ارتباطی یا افعال نسبی شروع شود. خب این افعال ببخشید ضمایر نسبتی یا ضمایر ارتباطی کدام ها هستند؟ مثلا who, which, where, that, whose اینا جمله چی هستند؟ ضمایر ارتباطی یا ضمایر نسبتی که یعنی نسبت و ارتباط بین دو شی دو شخص و مکان نشان میدن. خب ما از ضمیر ارتباطی who استفاده میکنیم به خاطر people. به خاطر چه وقت با people استفاده میکنیم؟ وقت در مورد یک شخص معلومات بیشتر بدیم. در یک جمله میخوایم در مورد یک شخص معلومات بیشتر ارائه بکنیم. معلومات ارائه بکنیم از چی استفاده میکنیم؟ از who. Who used for people. Then which used for things and animals. از which به خاطر اشیا و حیوانات استفاده میشه. تصور بکنید در یک جمله ما میخوایم معلومات بیشتر به یک شی یا به یک حیوان بدیم از چی استفاده میکنیم؟ از which. That we can use instead of who and which in informal style. That هم میتونه به جای who استفاده شود و هم به جای which. یعنی هم میتونیم برای مردم استفادهش بکنیم برای اشخاص هم برای اشیا و هم برای حیوانات به شرطی که با در حالت غیر رسمی صحبت بکنیم یا جمله غیر رسمی بنویسیم. در حالت رسمی از خود who و which استفاده میکنیم و در حالت غیر رسمی از that استفاده میکنیم. و where از ضمیر نسبتی where میتونیم به خاطر معلومات دادن بیشتره در مورد یک مکان از where استفاده شود. حالا ما دو نوع relative clause داریم. There's two types of relative clauses. First one, defining relative clause. اول از نوع اول شروع میکنیم که به نام defining relative clause است. خب defining relative clause یا کلاس ارتباطی مشخص. defining به معنای مشخص است. خب with the defining relative clause we give essential information about the noun. در defining relative clause ما معلومات اساسی و ضروری در مورد اسم میدیم. یعنی معلوماتی که 100% نیاز است در جمله ما از چی استفاده میکنیم؟ از defining relative clause. That we need to understand what or who is being referred to. یعنی معلوماتی که در defining relative clause داده میشه معلومات است که ما نیاز داریم به خاطر از اینکه بفهمیم در مورد چی شخصه یا چی کسه یا در مورد چی چیز صحبت میشه. و غیر از اون جمله ما معنایش ناتکمیل است. مثلا The doctor who treated me is my uncle. خب حالا تصور بکنید که امی who treated me که در اینجا نوشتیم نباشه. بگویم the doctor is my uncle. خب ما نمیفهمم کدام دکتر. تصور بکنید تعداد دکترها اونجا زیاد است و در مورد یک دکتر من صحبت میکنم. شما نمیفهمید که کدام دکتر من در موردش گپ میزنم. بنابراین به خاطر از اینکه من مشخص بسازم که کدام دکتر صحبت میکنم از defining relative clause استفاده میکنم. و اینجا ببینید از قسمتی که از relative pronoun who, which, where یا that استفاده شود از اون قسمت با شما میفهمیم که relative clause با شروع شده. همینجا در defining relative clause فقط قسمتی که در جمله سرخ شده چیز defining relative clause است. who treated me. حالا من میفهمم که در مورد کدام دکتر تو گپ میزنی. میگم دکتر که من معالجه کرده کاکایم است یا دکتر که من تداوی کرد اون کاکایم است. حالا شما میفهمید که من در مورد کدام دکتر گپ میزنم. دکتر که من تداوی کرده. Another example. The chair which is broken is mine. So the chair which is broken is mine. Again, which is broken is defining relative clause. Why? Because imagine there are a lot of chairs and you don't know
which chair I'm talking about. So I need to give you essential information about the noun that you will know, that you will find an idea that yes, you're talking about this chair that is broken. خب در اینجا ببینیم تصور بکنید که چوکی بسیار زیاد است و من در مورد چوکی که صحبت میکنم که از من شما نمیفهمید که کدام چوکی رو مثلا صحبت میکنم. بنابراین من باید از چی کنم یک معلومات اساسی به شما بدم تا شما متوجه موضوع شوید. پس من چی میگم؟ The chair which is broken is mine. چوکی که شکسته است از من است. حالا شما میفهمید که در بین چوکی هایی که در اینجا قرار داره کدام چوکیش از من است. به خاطر از اینکه با معلومات اساسی و ضروری که در اینجا نیاز بوده دادیم. چوکی که شکسته. The defining relative clause که هست وقتی که ما defining relative clause رو نوشته میکنیم کامه استفاده نمیکنیم. نو کامه است. میبینید در جمله ما از استفاده کردیم اما اصلا کامه در اینجا وجود نداره. حالا بریم سر نوع دوم relative clause صحبت بکنیم. The second type of relative clause is called non-defining relative clause یا کلاس ارتباطی غیر مشخص یا نامشخص. خب از نام از این پیدا است that it gives extra information. اینا معلومات اضافی میتن. در مورد یک اسم معلومات اضافی میتن. خب اینا چرا معلومات اضافی بگیم؟ چون اگر این معلومات اضافی در جمله نباشه یا این معلومات اضافی در جمله بکشیم هنوزم جمله معناش تکمیل است و شنونده یا خواننده منظور ما را درک میکنه. So that without of this information the sentence is still makes sense. یعنی بدون از این معلومات اضافی هم چی باشه؟ جمله ما هنوز معناش تکمیل باشه و شنونده یا خواننده منظور ما را درک بکنه. مثلا for example My uncle is a doctor who plays at the same football club as you is my uncle. Look, مثلا میگم my uncle is a doctor. یا my uncle یا بگم he is a doctor who plays the same football club as you is my uncle. حال ببینید اگر مثلا من میگفتم که دکتر که کاکای من دکتر است کسی که همراه تو در یک کلاب ورزشی فوتبال بازی میکنه. حالا متوجه بشید در اینجا که از non-defining relative clause شروع شده معلومات اضافگی داده. چون تصور بکنید اگر من این از جمله بکشم جمله به هنوز معنای خودش داره. کاکای من دکتر است. یعنی شما میفهمید کدام کاکای من صحبت میکنم در موردش یا کدام دکتر در موردش صحبت میکنم چون به معلوماتی که اساسی است قبلا دادیم. حالا این معلومات فقط به خاطر چی داده شده؟ به خاطر جزئیات، به خاطر فقط معلومات اضافه داده. و بنابراین از اون خاطر که اینا معلومات اضافه هستن اینا به non-defining relative clause هستن یعنی معلومات هستن که زیاد اساسی و ضروری نیستن. It takes commas. خب non-defining relative clause شرط حتمی است که اینا چی بگیرن؟ کاما بگیرن. وقتی که relative clause شروع بشه یک کاما میمونیم وقتی relative clause خلاص بشه باید یک کاما بودیم. و کلانترین کمکی که همراه ما میکنه امی داشتن کاما است. یعنی اگه ما بخوایم یک جمله تشخیص بدیم که آیا این defining relative clause است یا non-defining relative clause از روی کاما میتونیم تشخیص بدیم. اگر کاما داشت non-defining relative clause است یعنی معلومات اضافی است و اگر کاما نداشت defining relative clause است یعنی کلازی که معلومات اساسی و مشخص در مورد شخص به ما داده. Let's go through some examples. Look there's examples. The woman who lives next door is a doctor. Look, the woman who lives next door is a doctor. گفته خانمی که در همسایگی با در نزدیکی با در همسایگی با زندگی میکنه یک دکتر است. حالا تصور بکنید امی relative clause که در اینجا به شکل سرخ است از جمله با پاک کنم. The woman is a doctor. خب معنای من جمله با تکمیل نیست. بخاطر چی؟ چون من نمیفهم در مورد کدام زن صحبت میکنم. وقتی که من میگم who lives next door شما متوجه بشید که در مورد خانم صحبت میکنم که در همسایگی با زندگی میکنم. So this is the defining relative clause. پس من از اینجا میفهمم که این چی است؟ کلاس ارتباطی مشخص است چون معلومات اساسی دادن. Look at this next example. My sister Sana who lives in Canada is a dentist. خواهر من سنا که در کانادا زندگی میکنه دکتر دندان است. خب حالا تصور بکنید که اگر من who lives in Canada را از جمله میکشیدم میگفتم my sister Sana is a dentist. خواهر من سنا یک دکتر دندان است.
حالا چون ما معلومات اضافه دادیم گفتیم که خواهرم نامش هم گفتیم سنا. حالا اگر من چند خواهرم دارم شما بفهمید که ما در مورد کدام خواهر صحبت میکنیم. بنابراین این relative clause که استفاده کردیم who lives in کانادا یک معلومات اضافگی یا جزئیات اضافی داده که ما اگر از جمله پاکشان بکنیم هنوزم جمله ما معنا داره. پس ما میتونم بفهمم که چی است. یک non defining relative clause است یا یک clause است که معلومات اضافی داده. غیر از او بدون از اینکه معنای جمله را درک بکنم من از روی کامه هایی که در اینجا استفاده شده میتونم تشخیص بدم که یک non defining relative clause است. Next example. He works for a company which makes computers. او به شرکت کار میکنه که کامپیوتر میسازه یعنی شرکتی که کامپیوتر سازی است. حالا تصور بکنید که اگر ما همین جمله را از این جمله حذف بکنه بگیم he works for a company او برای یک شرکت کار میکنه. حالا معلومات به تکمیل نیست. شاید شرکت های زیادی وجود داره. او با کدام شرکت کار میکنه؟ بدون این جمله در اینجا چی است؟ معلومات اساسی رو داده و این از جمله defining relative clause است. و جمله آخری he told me about his new job which is very enjoyable. او در مورد وظیفه جدید خود به من گفت. وظیفه جدیدش چی است؟ زیاد لذت بخش است. اگر which is very enjoyable اما از جمله پاک بکنم جمله ما معلوماتش تکمیل است و بفهمم که در مورد وظیفه جدید خود به من گفتن. بنابراین اینجا هم کامه داده و هم معلومات اضافه داده. پس ما میتونم تشخیص بدم که این non-defining relative clause است. Note, in informal situation, we can use the that instead of who and which in defining relative clause. خب یادداشت گفته در حالتهای غیر رسمی یا وضعیت‌های غیر رسمی با جای who و which میتونید که از that استفاده کنید و شرطی که فقط با این کار میتونید در defining relative clause. در non-defining relative clause چنین کار را کردن نمیتونید و در non-defining relative clause همیشه از خود who و which استفاده میشه چه وضعیت رسمی باشه و یا غیر رسمی. اما در defining relative clause در وضعیت‌ها یا جملات غیر رسمی میتونید با جای who و that با جای who و which از that استفاده بکنید. So, we have done with the defining relative clause and non-defining relative clauses. Now, let's go through some exercises on your book. در صفحه 98 کتاب در مورد گرامری که ما شما خواندیم در مورد transitive و intransitive verbs و همچنین relative clauses defining and non-defining relative clause بعض از تمرینات است. ببین که بعضشون من کار میکنم و دیگرش میشه که شما خودتان کار بکنید. Letter A. Look at the verbs in the box. Notice that some are transitive, it means VT, and some are intransitive, VI. خب بعضی از افعال به اینجا به ما داده و خودش گفته کدامش ترانزیتیو است یعنی کدامش به آبجکت نیاز داره و کدامش intransitive است و به آبجکت نیاز نداره. مثلا grow, bring up, go, see, come, construct, boil, eat, keep on and pass. این افعال بر ما شما داده و در پارت بعدی به هر کدام از اینا جمله ساختن و این جملات به ما شما داده گفته که اینا رو به پسیو چنج بکنیم. جملات به حالت اکتیو یا معلوم هستن و ما شما باید اینا رو به جملات مجهول تبدیل بکنیم. البته اگر باید داشته باشیم که گفتیم در فقط افعالی که ترانزیتیو هستن جملاتی که افعال ترانزیتیو دارن میتونن به پسیو چنج شون و دیگرش نمیتونن. از روی از او میتونیم که ما شما اینا رو چی کنیم به پسیو چنج بکنیم. خب از جمله اول آغاز میکنیم. A camel ate the grass. میبینم ate در اینجا چی هسته؟ فعل ما هست، verb ما هست و در اینجا فعل ما چی داره؟ object داره و objectش چی هست؟ the grass. پس چون فعل ما object داره از اینجا میفهمیم که چی هست؟ transitive است و فعل transitive و میتونیم جملهش به passive چنج بکنیم. شکل past tense هست و ما شما در ویدیو قبلی در مورد از اینکه چطور یک جمله past tense به passive چنج کنیم گپ زدیم. خب ببینید چون transitive بود تانستیم به passive چنج بکنیم. The grass was eaten by a camel. Let's move on to the next question. Ajmal passed. Well, here the past is the verb, but we do not have any object, so it can't be changeable to passive. This is not changeable. بنان جمله به خاطر از اینکه فعل ما چی هست؟ intransitive است و
object نداره، این ما شما نمیتونیم که به passive change بکنیم و تبدیل ناشدنی است یا not changeable است. Number 3. They grow orange in Jalalabad and Laghman provinces. حالا میبینیم فیل در این جمله کدام است؟ grow. میبینیم که object داره they grow آنها رشد میتن یا آنها پرورش میکنن orange. اوکی so orange در اینجا چی هسته؟ object ما است. بنابراین ما از اینجا تشخیص میدیم به خاطر که این object داره این چی هسته؟ یک فیل transitive است. grow از جمله فیلای transitive است. پس اینا به شکل passive یا جملات مجهول میتونیم تبدیلش بکنیم. Because it was a transitive verb, so it was changeable to passive form, and here you go with the passive. Oranges are grown by them in Jalalabad and Laghman provinces. Look out in the next example. The teacher kept on talking. خب اینجا ببینین اول پیدا میکنیم که فعل ما در اینجا کدام است. خب در اینجا متوجه باشین talking اسم مصدر است و فعل نیست، صحبت است اما فعل صحبت کردن در اینجا نیست و فعل ما در اینجا چی است؟ kept on است. kept on یعنی ادامه دادن و گفته که استاد ما و صحبت کردن ادامه میداد. حالا ببینین kept on که فعل است، بعد از فعل کدام آبجکت آمده؟ نامده. talking جرند است، اسم است مفعول نیست. بنابراین چون آبجکت یا مفعول نداریم یا changeable نیست و keep on در جمله چی هسته؟ intransitive verb است. جمله پنجم all the people in the village came to meet the visitor. Okay so اول باید ما شما چی رو پیدا بکنیم؟ فعل در جمله چی هسته؟ came to meet the visitor و came از جمله افعال چی است؟ و ما شما در بالا گفته بود که از جمله افعال intransitive است. پس بنابراین این به پسیو چی شده؟ نمیتونه. They go to school at 7 every morning. Look, there is the verb and go to is intransitive verb again. یا از جمله افعال چی است؟ intransitive است که یعنی مفعول نداره. 7. They saw the sun rising on the horizon. They saw the sun rising. خب saw اینجا فعل ماست که حالت گذشته سی است و ببینیم که اینجا آبجکت هم داریم که the sun rising. آنها چی دیدن؟ آنها غروب ببخشید طلوع آفتاب را دیدن. حاله چون این فعل ما چی هسته؟ فعل ما transitive است، میتونیم که چی کنیمشان؟ و passive چنجش بکنیم. So here you go with the passive form. The sun rising was seen by them in horizon. Water boils at 100 degrees centigrade. Okay. So میبینیم اول فعل پیدا میکنیم فعل در جمله چی است؟ boils. و boils در اونجا بر ما گفته بود که از جمله افعال چی است؟ میتونه transitive هم باشه میتونه intransitive هم باشه. خب در بالا گفته بود که boil میتونه هم فعل transitive باشه یا intransitive باشه. حالا پیدا میکنیم که اگر object داشت میتونیم که اون رو به passive تبدیل بکنیم، اگر object نداشت نمیتونیم. خب water boils حالا میبینیم آب جوش میخوره در 100 درجه سانتیگراد به غلیان به. ببینیم کدام object مستقیم نداره، پس بنابراین نمیتونیم دیگه چنجش بکنیم چون در اینجا بایل به حیث intransitive آمده. Number 9. They brought up their children abroad. خب they brought up their children abroad. اول فعل ما چی است؟ brought up آوردن، حالت دوم bring up است و their children هم چی میشه؟ در جمله ما object میشه. پس این چی است؟ bring up یا brought up از جمله افعال transitive است و میتونیم اینا رو به چی تبدیل بکنیم؟ به passive. So here you go with the passive form. Their children were brought up to abroad by them. The last sentence. Look at the last sentence. They constructed a bridge over the river. خب آنها یک پل را اعمار کردن یا ساختن بالای دریا. حالا فعل پیدا میکنم که فعل در جمله چی است؟ constructed اعمار کردن و میبینم که بعد از constructed آیا کدام مفعول آمده یا نی. constructed a bridge. پس در اینجا چی است؟ a bridge مفعول یا object ما است و در بالا بر ما شما گفته بود که constructed از جمله افعال چی است؟ construct از جمله افعال transitive است، یعنی افعال هستند که object نیاز دارند. پس اگر فعل transitive باشه میتونیم که جمله ما رو به پسیو چنج بکنیم. بیاین که به پسیو چنج بکنیم. And here you go with the last sentence passive form. A bridge was constructed by them over the
river. چون فعل ما transitive بود تانستیم که بعد جمله مجهول یا پاسیو چنجش بکنیم. خب به این ترتیب رسیدیم به اخیر ای ویدیو و اگر شما سوال یا مشکل داشته باشین در درس امروزی میتونین در قسمت کامنتس همین ویدیو بپرسین. تا ویدیوی بعدی و درس بعدی وقت خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.